Okay. Hi students. In the today's class, we will start the ionic or electrovalent bond. Okay. In the today's class, we will start the topic that is ionic bond or electrovalent bond. Electrovalent bond. Okay, in the previous lectures what we discussed about the covalent bond formation. Covalent bond, how we can form the covalent bond by sharing the electrons in between the two atoms. Okay, now we will start about the ionic bond, or it is also called as electrovalent bond. The ionic bond is formed by the complete transfer of electrons from one atom to the another atom. Okay, formed by the ionic bond is formed by complete transfer of electrons, complete transfer of electrons from the outermost shell of an atom, from the outermost shell of one atom, which having the less ionization enthalpy, with low ionization enthalpy, or it is also called as ionization potential. Okay, and another atom with high electronegativity or electron affinity. Okay, what are the definitions for the ionization enthalpy? What is ionization enthalpy? The energy required to remove an electron from the outermost valence shell. Okay, outermost valence shell నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ద టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ఏ షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ఏంటి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసే కెపాసిటీ. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ atom to fulfill the octet configuration. Okay, ionic bond formation is primarily involves the formation of cation and anion. Okay, ionic bond formation primarily involves the formation of cations and anions. Okay, ionic bond is formed in between the positive cations and anions. How we can get the cations? Okay, cation is formed by the loss of one electron. Okay, X represents the normal element symbol. Okay, by losing one electron it forms a cation. Okay, cation. And how we can get the anion? By gaining electron, one element plus one electron, anion will form. Okay, here we gave the definition for the ionic bond is the attractive force which holds the cation and anion together is called as ionic bond. Okay, the attractive force established in between cation and anion or oppositely charged ions is called ionic bond. Okay, this is the definition or introduction to the ionic bond. Okay, next factors favorable for the ionic bond formation. Okay, what are the factors favorable for the factors
favorable for the ionic bond formation. Ionic bond formation. Okay, here we have to discuss about the what are the factors which favor the cation formation, what are the factors which favor the anion formation. Okay, separately we will discuss about the factors for the cation and factors for the anion formation. Okay, now factors favorable for the cation formation. Okay, what are the factors? Okay, large atomic size. Okay, first one is large atomic size. Okay, the atoms which have the larger atomic size, attraction of nucleus. Okay, మనకి ఏంటి అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, న్యూక్లియస్ కి ఉన్న అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ రిమూవ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ డిక్రీజెస్. ఓకే, డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ. ఓకే, దట్స్ వై లార్జర్ అటామిక్ సైజ్ ఫేవర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసామంటే ఏం చేస్తాం, క్యాటయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, okay, here I will write the definition. Atomic size increases if atomic size increases. Okay, arrow paiki unte increase, downward lo unte decrease. If atomic size increases, the nuclear attraction on the outermost electrons decreases. Okay, so we can easily remove electron. Easily and form cation. Okay, larger atomic size favor the formation of cation. Okay, next factor, lower ionization potential. Second one, lower ionization potential. And the energy required to remove the electron must be less. Okay, lower ionization potential and the energy required to remove the electron from the outermost orbit. Okay, the atom with lower ionization energy, atom with low ionization energy readily loses electron. Okay, therefore it forms cation easily. Okay, next third factor, low charge on the cation. Okay, low charge ante enti, Na plus 2. Suppose I am taking Na plus 3 అనుకుందాం. Okay, Na plus formation is very easy when compared with the Na plus 2. Na plus 2 formation is great complicated than the Na plus 2 formation. Okay, Na plus అన్నప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 11, 10 electrons ఉంటాయి, 9 electrons ఉంటాయి. Next here 8 electron. Sodium, general sodium atomic number 11. Na plus అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ అయింది. ఓకే, కాబట్టి 10. Na plus 2 అంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది. Na plus 3 అంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ని లాస్ అయింది.
ఓకే, ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫస్ట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఉంటాయి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ఓకే, అండ్ 11 కాబట్టి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో ఉంటుంది, థర్డ్ షెల్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సోడియం రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, Na ప్లస్ అంటే ఏం అవ్వాలి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు న్యూక్లియస్కి ఉన్న అవుటర్ ఆర్బిటాల్కి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ పైన న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అవసరం పడింది. అయితే ఎనర్జీని ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేశాక ఏమైంది, ఈ ఆర్బిటాల్ అనేది లేకుండా అయిపోయింది. ఇంకా ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గింది కదా, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అనేది పెరిగింది. డిస్టెన్స్ తగ్గడం అంటే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ పెరిగిందని అర్థం. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అట్రాక్షన్ పెరిగిందంటే we require more energy to remove one more electron. In the same way Na+3 ఫార్మేషన్ లో ఇంకా సైజ్ తగ్గుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిందంటే సైజ్ తగ్గుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇంకా ఎనర్జీ రిమూవ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, లో చార్జ్డ్ అయాన్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద హయ్యర్ చార్జ్డ్ cation. Okay, we can write it as the charge on the ion increases, as the charge on the cation increases, charge on the cation increases, the number of electrons to be removed, the number of electrons to be removed also increases, the number of electrons to be removed also increases. So the ion with lower positive charge, the ion with low positive charge will produce more easily, Okay, these are the 3 factors. Okay, what are the large atomic size అనే పెద్దగా ఉన్నప్పుడు we can easily remove electron. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లో అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ అనేది తక్కువ అవసరం పడాలి. నెక్స్ట్ లో చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్. ఓకే, క్యాటయాన్ పైన పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ అనేది అంత ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద anion ఫార్మేషన్. ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద anion formation. Okay, what is the first factor? Smaller atomic size. Okay, smaller atomic size. Okay, atomic size, smaller atomic size అంటే ఏంటి, suppose here I am considering only 2 orbits కదా. ఎగ్జాంపుల్కి ఏం తీసుకుందాం, థర్డ్ ఆర్బిట్ సైజ్ అనేది తక్కువ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 2 3 4 5 6 8. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 and 7. దిస్ ఈజ్ ద క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, క్లోరిన్ తర్వాత ఏముంది, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఉంది, అయోడిన్ ఉంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హాలోజన్స్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, క్లోరిన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత, అటామిక్ నెంబర్ 17 అంటే ఆక్టెట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఇట్ కెన్ గెట్ ద 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, 1 ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది కదా. అంటే ఏంటి, సైజ్ అనే స్మాలర్ అటామిక్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ద న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఆన్ ద అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ హై. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్లో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయినా కూడా మనకి ఇంకా ఎనర్జీ తోటి గెట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద అటామిక్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, the nuclear attraction on the outermost orbit is high. Okay, ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, ఏమవుతుంది,
ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చాం, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్బిటల్ సైజ్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? చేంజ్ అవ్వలేదు. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినప్పుడు న్యూక్లియస్ అనేది ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్మాలర్ అటామిక్ సైజ్. ఓకే, smaller atoms hold the electrons. Smaller atoms hold the electrons more effectively. Hold the electrons more effectively. Okay, because the distance between nucleus and outermost electrons, outermost shell is less. Okay, the added electron, okay, outermost shell. Okay, next what is the second factor? High electronegativity. High electronegativity అంటే ఏంటి? టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, thus atoms with high electronegativity readily forms the anion very easily. Okay, high electronegativity అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టింగ్ నేచర్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టింగ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్మాలర్ అటామిక్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ ఈజీలీ హోల్డ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఇట్ కెన్ ఈజీలీ హోల్డ్ ద outer most electron. Okay, and the third factor is charge. Okay, charge on the low charge on the anion. Low charge on the anion. లో చార్జ్ ఎందుకు ఉండాలి? ఇక్కడ క్యాటయాన్ చార్జ్ అనేది తక్కువ ఉండడం అనేది మనకి ఇక్కడ రూల్. ఓకే, తక్కువ ఎందుకు ఉండాలి? ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి చార్జ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ లో చార్జ్ ఆఫ్ ద యానియన్. వై? ఇప్పుడు యానియన్ పైన చార్జ్ 1 ఉంది అనుకోండి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఒక నెగిటివ్ ఉంది, 2 నెగిటివ్ అయాన్స్ అండ్ 3 నెగిటివ్స్. ఓకే, Cl మైనస్, ఆక్సిజన్ -2, O -3. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అడిషనల్గా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? అడిషనల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం, యాటమ్కి అడిషనల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం అంటే ఏంటి? ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇంకా నా దగ్గర ఇప్పుడు మన దగ్గర 1 రూపీ ఉంది అనుకోండి, కొంచెం అటు ఇటుగా ఆలోచిస్తాం. 2 రూపీస్ ఉన్నాయనుకోండి, కొంచెం లేదు నా దగ్గర ఒక 1 రూపీ ఉంది కదా, 1 రూపీ ఉంచుకొని 1 రూపీ ఇచ్చేద్దాం అనుకోండి. 3 రూపీస్ ఉన్నాయనుకోండి, 1 రూపీ తీసుకొని 2 రూపీస్ ఇచ్చేద్దాం అన్నట్టు ఆలోచిస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఒకటి అంటే ఏంటి? ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, కాబట్టి కొంచెం ముందు వెనుక అవుతుంది. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఈజీగా ఇచ్చేస్తుంది. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అడిషనల్గా ఉన్నాయంటే 3ని ఇచ్చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఈజీగా రియాక్టివిటీ చూపిస్తాయి. ఓకే, anions కెన్ షో ద reactivity more effectively when the charge is high. Okay, that's why to get the stability we are forming the ionic bond. Okay, ionic bond formation lo ఎంత ఉండాలి? anion పైన charge అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. Okay, the stability of an atom decreases when negative charge on the ion increases. Okay, negative charge on the ion increases. Therefore, anion with low negative charge is formed very easily. Therefore, anion with low negative charge is formed readily than with high negative charge. ఓకే, చార్జెస్ అనేది ఎంత ఉండాలి? క్యాటయాన్ కైనా సరే యానియాన్ కైనా సరే లో చార్జ్డ్ క్యాటయాన్ అండ్ లో చార్జ్డ్ యానియాన్ will support the formation of ionic bond.
అండ్ నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనేది మనకి ఎంత ఉండాలి, లెస్గా ఉండాలి. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీకి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ అనేది ఎంత ఉండాలి, స్మాల్గా ఉండాలి. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ అనేది ఎంత ఉండాలి, మనకి లార్జ్గా ఉండాలి. యానియాన్ సైజ్ అనేది స్మాల్గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ of ionic bond. Characteristics of ionic bonds or ionic compound. Okay, what are the characteristics? Ionic compounds అనేటప్పటికి మనకి ఏముంటాయి, స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ionic bonds having the high melting point and high boiling point because of the lattice structure. Okay, ionic compounds having the lattice structure have lattice structure. ఓకే, స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇలా. ఓకే, అన్నీ కూడా క్రిస్టల్లో ఇలా స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకా వీటి మధ్య కూడా ఇలా ఒక క్యూబికల్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి ఆటమ్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, ది స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ as lattice structure. Okay, ionic compounds are usually crystals. Okay, usually crystals. Ionic compounds are usually crystal, and the attractive forces in between the cation and anion are very high. Attractive forces on in between the cation and anion, in between ions, are very high. That's why these having the high melting and high boiling point. That's why these are having the high melting and boiling point. Okay, and next these are very hard and brittle. అంటే ఏంటి, మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ బ్రిటిల్. హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్ అంటే ఏంటి, అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి. హార్డ్గా ఉండడం వల్ల ఏంటి, హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ హార్డ్ స్ట్రక్చర్, క్రిస్టల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద అపోజిట్లీ చార్జ్డ్ ions. Okay, these are soluble in only polar solvents. These are soluble in polar solvents. Okay, polar solvents ante enti, those can form positive and negative ions very easily. Okay, polar ante enti, easy ga ions ga divide అయిపోయి కెపాసిటీ ఉన్న solvents ni polar solvents అంటారు. Okay, for example water తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, H+ అండ్ OH- అయాన్స్ ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి, హైడ్రేషన్ కెపాసిటీ. ఓకే, హైడ్రేషన్ పవర్. ఓకే, ఏదైనా అయానిక్ కాంపౌండ్ ని మనం వాటర్ లో మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ NaCl. ఓకే, NaCl అంటే ఏంటి, NaCl ఈజ్ ఏ అయానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ we have the Na+ and Cl- ions. Okay, these Na+ ions form bond with OH- and these form bond with oppositely charged ions form bond. Okay, and we can get the NaOH and HCl. Okay, combined గా అవుతాయి అంటే ఏంటి, separate poles గా separate అవుతాయి. Okay, that's why these are soluble in polar solvents. Okay, those do not conduct the electricity in solid state. Okay, solids కదా కాబట్టి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి సాలిడ్ స్టేట్ లో do not conduct electricity in solid state, but these are however show the conductivity in the electrolyte solution. Okay, dielectric constant ఉన్న solvents లో కండక్టివిటీని చూపుతాయి. అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తాయి. అంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఒక సాల్వెంట్ అనేది ఉంటుంది కదా, డైఎలక్ట్రిక్ సాల్వెంట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్య ఏంటి, అపోజిట్ చార్జెస్ గా డివైడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, క్యాథోడ్ కి యానోడ్ కి మధ్య సపరేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, అలాంటి సాల్వెంట్స్ లో మనం అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు దోస్ కెన్ షో ద ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, దోస్ కెన్ షో ద
electricity when those dissolve in the high dielectric constant containing solvents. Okay, show conductivity in the compounds of dielectric constant. ఓకే, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టాంట్ ఉన్న సాల్వెంట్స్ లో మనం అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయి, అవి అందులో మిక్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, అంటే ఏంటి, సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాయి, మనకి కండక్టివిటీని చూపిస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ రిపీట్ ద అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్. Okay, in the today's class we started the ionic bond formation. Ionic bond is also called as electrovalent bond. Okay, ionic bond is primarily involves the formation of cation and anion. Cations ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, by losing the electron. Anions ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, by gaining the electron by a neutral atom. Okay, the attractive force which holds the oppositely charged cation and anion is called as the ionic bond. Okay, next factors favorable for the ionic bond formation. What are the factors favorable for the ionic bond formation? Cation favorable conditions ఏంటి, లో అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ లో అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి కావాల్సిన ఎనర్జీని అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటారు. లోయర్ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి, ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తాం. అండ్ లార్జర్ అటామిక్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, the attraction between the nucleus and outermost shells is decreases. In that condition we can easily remove the outermost electron from the neutral atom and formation of cation very easily becomes. And next, what is the next condition, charge on the cation. Okay, charge on the cation అనేది ఎంత ఉండాలి, smaller charge on the cation. Okay, smaller charged cation formation is very easy when compared with the larger sized cation. Okay, next, factors for the anion formation. Anion formation length ఉండాలి, high electronegativity. High electronegativity అంటే ఏంటి, tendency to accept the electrons అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్టింగ్ నేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్, స్మాలర్ సైజ్ ఆఫ్ anion. స్మాలర్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, అడిషనల్గా మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చినప్పుడు అటామిక్ సైజ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఆన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అడిషనల్గా వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా హోల్డ్ అయిపోతుంది ఆటంలో. అండ్ నెక్స్ట్, చార్జ్ ఆన్ ద anion అనేది ఎంత ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, లో చార్జ్ ఆన్ ద anion, బికాస్ చార్జ్ ఆన్ ద anion ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్టెబిలిటీ విల్ డిక్రీజెస్. ఓకే, స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, ఈజీగా త్వరగా రియాక్టివిటీ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద ionic bond formation. And next, characteristics of the ionic bond. What are the characteristics? These having the crystal lattice structure and highly bonding character ఉండడం వల్ల these having the high melting point and high boiling point. Okay, and these are usually the crystal compound. Okay, and these are very hard and brittle and కొంచెం మెరుస్తూ ఉంటాయి, షైనీగా ఉంటాయి. ఓకే, కాంపౌండ్స్ కొంచెం చూసినప్పుడు క్రిస్టల్గా, ఓకే, డైమండ్ ఎలా మెరుస్తూ ఉంటుంది అట్లా కొంచెం క్రిస్టల్ ఫామ్లో ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ద పోలార్ సాల్వెంట్. పోలార్ అంటే ఏంటి, ఈజీగా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్స్గా సపరేట్ అయిపోయే కెపాసిటీ ఉన్న సాల్వెంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వాటర్. ఓకే, వాటర్లో మిక్సప్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ డు నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ in the solid state. Ionic compounds show the conductivity in the solvent state, not in the solid state. Okay, solid state లో ఉన్నప్పుడు చూపించవు, కానీ మనకేంటి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య సపరేట్ అయ్యే సాల్వెంట్ లో మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు అవి కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి కండక్టివిటీని చూపిస్తాయి. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about the lattice energy and Fuzan's rule. Okay, lattice energy and Fuzan's rule. Okay.